Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. Namaste and good morning to one and all present here. I take immense pleasure in welcoming you all to the most interactive session on the topic Edu Dharmam, an event initiated by Sri M. Murali, MD of Sri Krishna Sweets. Thanks for taking an initiation in organizing such an event to embark good deeds and thoughts in our students' little mind. We deem it a great honor in welcoming the young and dynamic orator, Ms. Srishika Sriram. Our respected principal, Ms. Sridevi ma'am, our academic dean, Mr. Durga Prasad sir, all the wonderful children and teachers, a warm welcome to everyone. Darkness cannot drive away darkness. Only lights can do that. So now I humbly request the dignitaries to light the lamp. I take immense pleasure in talking about today's chief guest. Ms. Shrishtika Sriram ma'am is a young Upanyasam artistry from Chennai who is a devoted learner and passionate performer of the art. She has carved a unique niche for herself and has seen over 200 stages both within and outside the country. For 3 years now, she has also developed a social media presence to spread awareness about Sanatana Dharma universally. She strives to cultivate the spirit of bhakti and compassion in her followers. A flair for speech has won her over 300 prizes in various competitions like shloka recitation, Tirukural recitation, oratorical and mono acting and so on. She has also given talks on spiritualities on television programs like Vijay TV, Tandi TV, Makkar TV and Sri Shankara TV and other networks. Now I request our principal ma'am to felicitate our beloved chief guest of the day. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Without any further ado, children, the most awaited time has come. Let the young orator take over the event. I kindly request Rishika ma'am to address the children. Thank you, ma'am. Okay, so you are all 8th and 9th standard, right? I believe. So you are all fluent with English and Tamil. யாருக்கெல்லாம் தமிழ் தெரியும்? ஓகே, எல்லாருக்கும். இங்கிலீஷ் யாருக்கெல்லாம் புரியும்? ஓகே, எல்லாருக்கும். So this will be a bilingual session. இங்கிலீஷில் மெஜாரிட்டிலி இருக்கும். அப்பப்போ தமிழ் இன்க்ளூட் பண்ணிப்பேன். யாருக்காவது புரியலன்னா raise your hands and we can clarify. Okay? And செஷனுக்கு நடுவில் நான் சொல்கிறது ஏதாவது புரியல இல்லை டவுட் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா நோட் டவுன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, இல்லை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. செஷனுக்கு அப்புறம் we will have a 15-minute interactive session and I want all of you to participate in that. டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு இருந்தால் கேட்டுக்கலாம், இல்லைனா உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு டாபிக் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்குலாம்? வாட் இஸ் அன்பு. ஓகே, ஸோ அன்பு அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆஸ் யூ ஆல் நோ, நானும் ஆல்மோஸ்ட்
உங்களோட ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் தான் ஓல்டர். அந்த சைடு உட்காந்து ஒரு லெக்சர் கேட்கணுன்னா எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும். நானும் வந்து அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். எப்படா முடிப்பாங்க, நம்ம போக முடியாதா, இப்போவே ஏன் இவ்வளோ போர் அடிக்கிறாங்க, மொக்க போடுறாங்கலாம் யோசிச்சுருக்கேன். பட் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த செஷனை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நான் ஆக்கியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ நீங்கள்லாம் வந்து உங்கள் ஸ்கூல், யூ ஹாவ் அ வெரி லக்கி ஸ்கூல். நீங்கள் வந்து யுவர் ஸ்கூல் இஸ் ட்ரைங் ஸோ மச் டு இன்கல்கேட் சச் வேல்யூஸ் இன் யூ. இவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போடுறாங்க உங்கள் ஸ்கூல். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ 30 minute செஷன். ரொம்ப 1 hour 2 hours மொக்க போட மாட்டேன். 30 minutes முடிச்சிடலாம். 10 minutes 15 minutes நீங்கள் என்னோட பேசணும். ஓகேவா? ஸோ ஒரு 30 minutesக்கு உங்களால் இந்த செஷன்லேருந்து என்ன எடுத்துன்னு போக முடியும்? வீட்டில் போய் உங்கள் தம்பிக்கிட்ட, தங்கக்கிட்ட, அம்மா கிட்டலாம் இன்றைக்கி ஸ்கூலில் இது நடந்தது, இது கற்றுண்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நீங்கள் கவனிக்கணும். ஓகேவா? ஓகே, போர் அடிச்சதுன்னா அக்கா போர் அடிக்கிறது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்குங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ வித் திஸ் வில் ஸ்டார்ட் த செஷன். ஆஸ் யூ ஆல் நோ த டாபிக் இஸ் எது அன்பு. அன்புனா என்ன அப்படிங்கிறது தான் டாபிக். இந்த டாபிக் கொடுத்தோன்னே நான் யோசித்தேன், ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஃபார் டுடேஸ் டைம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், என்னோட ஜெனரேஷன் ப்ளஸ் உங்கள் ஜெனரேஷனில் இன்றைக்கி லேக்கிங்காக எது இருக்குன்னா அது அன்பு தான். வி ஆர் ஆல் வெரி கெரியர் ட்ரிவன், மணி ட்ரிவன், கோல் ட்ரிவன். மேக்ஸில் 100 on 100 வாங்கியே ஆகணும்னு வெறித்தனமாக படிக்கிறோம். நம்ம வந்து ஐஐடி ஐஐஎம்குள்ளே போகணும்னு வெறித்தனமாக படிக்கிறோம். பிக் 4 போய் பிளேஸ் ஆகிறோம். பிளேஸ் ஆனோடனே ஒரு நல்ல சேலரி பேக்கேஜ் கிடச்சோன்னே என்ன பண்ணுறோம்? இந்த சேலரியை நம்மளோட செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லையே. நம்ம மேக்ஸில் 100 on 100 வாங்கினோடனே ஐ எம் ப்ரவுட் ஆஃப் யூ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு யாருமே இல்லையே. நமக்கு ஃபீல் ஆகுது இல்லை, யாரும் நம்மளை அப்ரிஷியேட் பண்ண இல்லைன்னா, என்கரேஜ் பண்ண இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் லேக்கிங்காகவே இருக்குன்ட்டு நமக்கு ஃபீல் ஆகும். நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் வந்து எவ்வளோ பைசா சம்பாதிச்சாலும், எவ்வளோ ஒரு பெரிய பொசிஷனுக்கு போனாலும், எவ்வளோ ஃபேம் வாங்கினாலும், யாராவது ஒருத்தர் நம்மளோட இருக்கலாமே அப்படின்னு நமக்கு தோணும். அந்த அன்பு அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில் இல்லைன்னா. ஸோ அன்பு, லவ், அஃபெக்ஷன் இஸ் சம்திங் தட் we lack, is something that we don't give much importance to as students, as teenagers, as people in their 20s these days. At the end of the day, we all want somebody to go back home to, somebody who can shower us with all their love, and somebody on whom we can shower all our love on. And this anbu can be from anybody. உங்க அம்மா உங்களுக்கு அன்பு கொடுக்கலாம், அப்பா அன்பு கொடுக்கலாம், ஃப்ரெண்டு கொடுக்கலாம், டீச்சர் கொடுக்கலாம், தாத்தா பாட்டி கொடுக்கலாம், பகவான் கொடுக்கலாம், காட் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த அன்பு அப்படிங்கிறது யாராவது ஒருத்தர்கிட்டேருந்து வர்றது கிடையாது. நிறைய விதமான அன்பு இந்த உலகத்தில் இருக்குது. ஸோ அன்பு எந்தெல்லாம் விதம், அது எப்படிலாம் நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தில், நம்மளுடைய ஹிந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸில் போர்ட்ரே ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத சின்ன சின்ன கதை மூலமாக சொல்ல போகிறேன். அண்ட் யாராவது பேசுகிறீங்கன்னா கை தூக்கி என்னோடையும் பேசுங்க. சரியா? நீங்கள் வந்து பேசுனீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்கன்னு எனக்கு மைண்டு போயிடும். ஓகே, ஏதாவது பேசணுன்னா ப்ளீஸ் ரேஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ், ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஷேர் இட் வித் த ஹோல் கிளாஸ். ஸோ வித் தட் வி வில் ஸ்டார்ட் அவர் செஷன் டுடே. ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது யாரோட அன்பு அப்படின்னா, மதர்லி லவ். அன்னைங்கிற அந்த சொல்லுக்கு, அம்மாங்கிற அந்த சப்தத்துக்கு, தாய்மை அப்படிங்கிற பாவத்துக்கே அர்த்தம் வந்து அன்பு தான். காரணம் என்னென்னா, அது எப்பேற்பட்ட குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி, குணமுள்ள நல்ல குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி, குணமற்ற பிஹேவியரே இல்லாமல், மேனர்ஸே இல்லாமல் ஒரு கெட்ட குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி, தாயின்றெடுத்த செல்வம், இது என்னோட குழந்தை, என்னோட சொத்துன்னா அந்த குழந்தைய கொண்டாடுறது ஒரே ஒருத்தர் தான். அது யாருன்னா, அந்த குழந்தைய பெத்தெடுத்த அம்மா. நம்ம அம்மா தான் நம்ம எப்படி இருந்தாலும் நம்மளை வந்து டாலரேட் பண்ணிட்டு, நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணி, மோட்டிவேட் பண்ணி, நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுவாள் வாழ்க்கையில். அண்ட் இந்த அம்மாவோட ரோலை, இந்த அம்மாவோட அஃபெக்ஷனை போர்ட்ரே பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தா, ராமாயணத்தில் ஒரு கேரக்டர் சபரி அப்படின்ட்டு ஒரு கேரக்டர். ராமருக்கு அம்மா கௌசல்யா தான். இருந்தாலும் ராமருக்கு அன்பு காட்டி, அதை அம்மா மூலமாக காட்டி என்னுடைய மனசை கவர்ந்தது சபரி பாட்டி. ஏன் நான் சபரி பாட்டி ராமருக்கு அம்மா மாதிரி அன்பு காமிச்சா அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா, எவ்ரிபடி நோஸ் ராமர் ஹேட் டு கோ டு த ஃபாரஸ்ட் ஃபார் 14 years as an exile.
ஸோ இந்த சபரி பாட்டி யாருன்னா ஷி வாஸ் ஆக்சுவலி அன் ஆர்ஃபன். ஷி டிட் நாட் ஹேவ் எனிபடி. பிறந்த உடனேயே அவள் அப்பா அம்மா அவளை விட்டுட்டு போயிட்டா. அப்போ மதங்க முனிவர் அப்படிங்கிறவர் அந்த குழந்தைய தத்தெடுத்து, தட் முனிவர் அடாப்டட் சபரி அண்ட் ஹீ grew her. ஸோ அப்படி வளர்ந்துட்டே வச்சு ஷீ பிகேம் அ பார்ட்டி அண்ட் மதங்க முனிவர் ஹேட் டு லீவ் டு Sri Vaikuntham. His work in this world was over. So he said, I am going to leave this mortal world, Shabari. And Shabari was like, okay, if you're going, I'm also coming with you. I don't have anybody in this world. You are my appa, you are my amma. I'm also coming with you, take me also with you. But Matanga Munivar said, no, Shabari, that's not possible. You have one duty left in this world. அது என்ன டியூட்டி அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு நாள் அயோத்தியின் ராஜகுமாரர்கள் ராமரும் லக்ஷ்மணரும் இந்த வழியாக போவா. அப்படி அவள் இப்படி போகிறச்சே அவளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கொடுக்கணும். அவள் வனப்பிரவேசம் வருவா, இப்படி நம்ம ஆசிரம் மூலமாக போவா. இப்படி போகிறச்சே ஆசிரமத்தில் யாரும் இல்லைன்னா கஷ்டமாயிடும். நீ இருந்து அந்த வேலையை முடித்தோன்னே தான் நீ வரணும் அப்படின்ட்டு அந்த முனிவர் அவளுடைய குரு ஒரு ஆக்ஞை இட்டுட்டார். சபரியும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் இல்லை, 2 நாள் இல்லை, 1 வருஷம் இல்லை, 2 வருஷம் இல்லை, எத்தனையோ வருஷங்கள் காத்துட்டே இருந்தா. ராமரை அவள் பார்த்தது கூட இல்லை. ராமர் எப்படி இருப்பார்னு அவளுக்கு தெரியறது கூட கிடையாது. இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வருவா உங்கள் ஆத்துக்கு, எப்போ வருவான்லாம் சொல்ல முடியாதுன்னா நமக்கு கோவம் வருமா இல்லையா? யார் வருவா, எதுக்கு வருவா, எப்போ வருவான்னு கேட்போம் இல்லையா? அந்த மாதிரி கேள்வியெலாம் அவள் கேட்கவே இல்லை. ராமர் வருவாரா, ஓகே வரட்டும், நான் காத்துட்டுருக்கேன் ராமருக்காகன்ட்டு. She did not even know how Rama looked. She did not know who Rama was. She did not know whether Rama will even come or not. ஏதோ குரு சொல்லிட்டு போயிட்டார், அதுக்காக ராமர் வர முடியுமா? ஆனால் அது எதுவுமே கேள்வி கேட்காம ராமர்னு ஒருத்தர் வருவார், அவருக்காக நம்ம காத்துட்டுருக்கணும்னு எத்தனையோ வருஷங்கள் காத்துட்டே இருந்தாலும் சும்மா காத்துட்டுருக்கல. வாட் டிட் ஷி டூ? யூஸ்வலாக நம்ம இந்த ராமாயணா சீரியல்ஸ்லாம் பார்த்தா சபரி பழத்தை கடிச்சு அது நன்னா இருந்தால் ராமருக்கு ஊட்டி விட்டா அதே எச்சலோட அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். அது ஆக்சுவலி தப்பு. வால்மீகி ராமாயணத்தில் அப்படி கிடையாது. சபரி என்ன பண்ணா அப்படின்னா, இப்போ இன்றைக்கெலாம் நம்ம ஏதாவது தீபாவளி பொங்கல் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா கிஃப்டிங்க்கு. இந்த உலகத்திலே ஃபஸ்ட்டு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கான்செப்ட் கிஃப்ட் பண்ணுறதை கண்டுபிடிச்சது சபரி பாட்டி தான். ஒரு மரத்துக்காக போய் அதிலேருந்து பழங்களை பறித்து அதை ட்ரை ஃப்ரூட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை சேகரித்து வச்சுட்டு ராமருக்காக ராமர் வருவார்னு காத்துட்டே இருந்தான். இப்போ நான் சபரி பாட்டி எதுக்கு ஒரு அம்மாவோட கம்பேர் பண்ணுறேன். ராமருக்கு கௌசல்யா, சுமித்ரா, கைகேயின்னு 3 அம்மாக்கள் இருக்கா. இருந்தாலும் சபரி பாட்டியை நான் ஏன் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, ஒரு அம்மா தான் அவளோட குழந்தை யாருன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடியே அந்த குழந்தை மேலே அன்பு காட்டுறவள் இல்லையா? அப்படின்னா 9 மாதம் அந்த குழந்தை எப்படி இருக்கும், வெளியில் ஒழுங்காக வருமா இல்லையா, யார் அந்த குழந்தை அவகிட்ட அன்பாக இருக்குமா இல்லையான்னு எதுவுமே தெரியாமல் 9 மாதம் அந்த குழந்தைய சுமந்துண்டு, வெறும்னு சுமக்கலை, எத்தனையோ கஷ்டப்பட்டு சுமந்துண்டு அந்த குழந்தை வெளியில் வந்தோடனே தன்னை நம்பி தான் அந்த குழந்தை இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட தன் உயிரையே அந்த குழந்தைக்காக கொடுப்பா ஒரு அம்மா தான். அதே மாதிரி சபரி பாட்டி என்ன பண்ணா, ராமர் யாருன்னு அவளுக்கு தெரியாது, ராமர் எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு தெரியாது, எங்கேருந்து வரார் தெரியாது, எப்போ வருவார் தெரியாது. ஆனால் காத்துட்டு இருந்தா ராமர் வருவார், அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும், அவருக்கு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அதிதி சத்காரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சேகரித்து வச்சுட்டு ராமர் வந்தோடனே அது அவருக்கு கொடுத்தா சபரி பாட்டி. அதனால் இந்த சபரி மோக்ஷம் படிக்கிறச்செல்லாம் எனக்கு ராமருக்கு கௌசல்யா வனத்தில் இருந்தால் எப்படி ராமரை பார்த்துட்டு இருப்பாளோ அதே மாதிரி இந்த சபரி பாட்டி பார்த்துட்டு இருந்தா அப்படின்ட்டு எனக்கு தோணும். அதனால் ஐ தாட் த மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஸ்டோரி ஃபார் மதர்லி லவ் ஈவன் தோ சபரி பாட்டி டிட் நாட் ஹாவ் அ பிளட் ரிலேஷன் வித் ராமா. அதுதான் இங்கே இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு அம்மா குழந்தை மேலே அன்பு காமிக்கிறான்னா ஏதோ ரத்த பாசம் இருக்குன்னு சொல்லலாம். சபரிக்கும் ராமருக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது, சபரிக்கும் ராமருக்கும் ஒரு சம்மந்தமும் கிடையாது. இருந்தாலும் தன்னோட குழந்தையா ராமரை பாவிச்சுட்டு ராமர் வருவார்னு எத்தனையோ வருஷங்கள் காத்துட்டு இருந்தா சபரி பாட்டி. அதனால எது அன்பு அப்படின்னு கேட்டா, ராமர் யார், எப்படி இருப்பார், எப்போ வருவார்னு எதுவுமே தெரியாமல்
ஒரு வருஷம் இல்லை, 2 வருஷம் இல்லை, எத்தனையோ வருஷங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு அவருக்காக பழங்களை சேகரித்து வச்சு சபரி பாட்டி காண்பிச்சது அன்புன்னு சொல்லிக்கலாம். அடுத்ததாக இப்போ மதர்லி லவ் பார்த்துட்டோம். இப்போ ஃபாதர்லி லவ்வை பார்க்கலாம். ஒரு குழந்தையோட ஒரு ஹோல்சமான க்ரோத்துக்கு 2 விதமான அன்பு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட். மதர்லி லவ், மெட்டர்னல் லவ் அண்ட் பெட்டர்னல் லவ். Both of it is very important in its own ways and it cannot substitute each other. இப்படி இருக்கிறச்சே ஃபாதர்லி லவ்வை who portrayed it அப்படின்னு பார்த்தா, again ஒரு அப்பா, as I previously mentioned, it's not surprising to have a fatherly love between a father and son who is related by blood. இப்போது ஒரு அப்பாவுக்கு ஒரு குழந்தை அப்படின்னா அந்த குழந்தை மேலே அவர் அன்பு காட்டுறார். ஆனால் பிளட்டால் ரிலேட் ஆகாமையே ஒரு குழந்தை மேலே ஒரு அப்பா ஸ்தானத்தை வச்சுட்டு அன்பு காட்டியிருக்கார் அப்படின்னா, அது எனக்கு வந்து ரொம்ப டக்குன்னு ஞாபகத்துக்கு வர ஒரு ஸ்டோரி என்னென்னா பிரஹ்லாத சரித்திரம். பிரஹ்லாதா யாருன்னு தெரியுமா உங்களுக்குலாம்? தெரியாதா? ஓகே. ஹிரண்யகசிபு அப்படின்ட்டு there was an asura. He had a son called பிரஹ்லாதா. அவனுக்கு என்ன ஒரு மென்டாலிட்டி, ஹிரண்யகசிபுக்கு என்ன மென்டாலிட்டின்னா, தான் தான் இந்த உலகத்துக்கே அரசன், தான் தான் இந்த உலகத்துக்கே ராஜா, இந்த உலகமே அவனால தான் இயங்கின்னு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி அவனுக்கு. ஆனால் பிரஹ்லாதனுக்கு அப்படியே ஒரு ஆப்போசிட் மென்டாலிட்டி. அவன் ஹிரண்யாய நமக சொல்லுடா அப்படிம்பான். பிரஹ்லாத குழந்தை நாராயணாய நமக அப்படின்னு சொல்லும். அந்த குழந்தைக்கு நாராயணன் தான் பகவான், நாராயணன் தான் பரம்பொருள் அப்படிங்கிறது தெரியும். இப்போ ஒரு அப்பா பையன் கூட ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வர்றது வந்து ரொம்பவே காமன் தான். இட்ஸ் நாட் அ பிக் திங். ஆனால் இந்த ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணான்னா, நீ வந்து என் பேரை சொல்லலை, இஃப் யூ ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் தென் மீ தென் யூ டு நாட் டிசர்வ் டு ஈவன் லிவ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அவனுக்கு. அதனால் அந்த குழந்தை பிரஹ்லாதனை எத்தனையோ விதமான டார்ச்சர் பண்ணான். அந்த குழந்தை பிரஹ்லாதன் ஹிரண்யாய நமகன்னு சொல்ல மாட்டேன், அப்பா தான் ராஜான்னு ஒத்துக்க மாட்டேன்னொடனே அந்த குழந்தைக்கு ஃபஸ்ட்டு விஷம் கொடுத்தான். அப்புறம் யானையால் மிதிக்க சொன்னான், சமுத்திரத்தில் தூக்கி போட்டான், நெருப்பில் தூக்கி போட்டான். ஆனால் அந்த குழந்தை வந்து இந்த இப்போ நம்மளா இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம்? அழுவோம், கதறுவோம், சே நம்ம அப்பா இப்படி இருக்காளே, பெத்த அப்பா தானே, ஏன் நம்மளை இப்படி டார்ச்சர் பண்ணுறா அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம். ஆனால் பிரஹ்லாதனுக்கு இந்த மாதிரி தாட்ஸ் வரவே இல்லையாம். அவனுக்கு ஒரே ஒரு தாட் தானா, பகவான் நாராயணன் நம்மளை காப்பாற்றுவார் அப்படின்னு. அதனால் நெருப்பில் தூக்கி போடுறச்சே, கடலில் தூக்கி போடுறச்சே நாராயணாய நமக நாராயணாய நமகன்ட்டு பகவானையே ஸ்மரிச்சுன்றது தான் அந்த குழந்தை பிரஹ்லாதன். அப்படி ஆயிண்டே இருக்கிறச்சே ஒரு நாள் ஸ்மரிச்சுட்டு இருந்ததுனால அவனுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படலை. இப்படி ஆயிண்டே இருக்கிறச்சே ஒரு நாள் ஹிரண்யகசிபுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுத்து. இப்போ நீ சொல்ல போறியா இல்லையா, உன் நாராயணன் எங்கே இருக்கான்னு நீ சொல்லு, இப்போவே சொல்லு, அவன் அந்த இடத்துல இல்லைன்னா உன் தலையை நான் சீவிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். இந்த அப்பாவாது இப்படி சொல்வாளா? பெத்த புள்ள உன் தலையை நான் சீவிடுவேங்கிறான் ஹிரண்யகசிபு. அவனுக்கு அப்பாவோட அன்பெல்லாம் வேற லெவல். அப்பா கிட்டேருந்து ட்ராமா தான் கிடச்சிது. அப்பா வந்து உன்னை கொலை பண்ணிடுவேங்கிறான். அவனுக்கு அப்பான்னா என்னன்னே தெரியாது, அப்பாவோட அன்புனா என்னன்னே தெரியாது அந்த குழந்தைக்கு. ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு அப்பா அம்மா எல்லாருமே பகவான் நாராயணன் தான். இப்போது ஹிரண்யகசிபு கேட்குறான், உன் நாராயணன்கிறியடா, எங்கடா இருக்கான், எங்கே இருக்கான் சொல்லு, அவன் இப்போ இந்த தூணில் இருப்பானா அப்படின்னு ஒரு தூணை காமிச்சு கேட்டாரான் ஹிரண்யகசிபு. நம்மளா இருந்தால் என்ன சொல்லிப்போம்? தெரியல, இருந்தால் இருப்பான், இல்லைன்னா இருக்க மாட்டான், எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படிம்போமா இல்லையா? ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு பகவான் மேலே அவ்வளோ ஒரு பரிபூர்ண நம்பிக்கை, ஒரு கம்ப்ளீட் ட்ரஸ்ட். பகவான் இருக்கான், எங்கேருந்து வேணாலும் வருவான், தூணிலும் இருப்பான், துரும்பிலும் இருப்பான். He will be there inside this pillar. He will also be there inside a speck of dust, speck of rust. எங்கே வேணாலும் இருப்பான், எல்லா இடத்துலையும் இருப்பான்ப்பா நாராயணன் அப்படின்னா. சரி, அப்போ இந்த தூணில் இருப்பானா சொல்லு. இருப்பான்ப்பா. தூணில் இருப்பானா? இருப்பான்ப்பா. இல்லைன்னா உன் தலையை சீவிடுவேன் அப்படிங்கிறான் ஹிரண்யகசிபு. அந்த குழந்தைக்கு நாராயணன் மேலே, தன்னுடைய அப்பாவான பகவான் மேலே அவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கை, பகவான் நம்மளை வந்து காப்பாற்றுவாங்கிற ஒரு நம்பிக்கை. அந்த தூணை உடைக்க போகிறான். அந்த தூண்லேருந்து பெருமாள் வரல, பகவான் வரல அப்படின்னா பிரஹ்லாதன் கதை காலி.
ஆனால் அந்த குழந்தை எதுக்குமே பயப்படல. பகவான் வருவான், எனக்காக வருவான் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை. தூணை உடைக்கிறான், தூண் இப்படி பிளந்தது. தூண் உள்ளேருந்து நரசிங்கமாக, ஹாஃப் மேன் ஹாஃப் லயன், நரசிங்கமாக நரசிம்மனாக பகவான் ரிசிம்ம அவதாரம் எடுத்து வரான். இப்போ யாரோ ஒருத்தர் கேட்டா, பகவான் ஹிரண்யகசிபுக்காக இவ்வளோ வேஷம் போட்டுன்னு வரணுமா? பகவான் இருந்த இடத்துல இருந்தே ஹிரண்யகசிபு ஒழியட்டும்னு நினச்சிருந்தா ஹிரண்யகசிபு ஒழிஞ்சிருக்க மாட்டானா அப்படின்னு கேட்டா. பகவான் வந்து ஹிரண்யகசிபுவை வதம் பண்ணுறதுக்காக வரல. தன்னோட பிள்ளையான பிரஹ்லாதன் சொன்னது சத்தியம். பகவான் இந்த தூண்லையும் இருப்பான், துரும்பலையும் இருப்பான். பிள்ளை சொன்னது சத்தியங்கிறத நிரூபிக்கிறதுக்காக பகவான் தூண்லேருந்து வெளியில் வந்தான். தூண்லேருந்து வெளியில் வந்து நரசிங்கமாக உக்ர அவதாரம் எடுத்து ஹிரண்யகசிபுவை தன்னோட கை நகங்களால் ஹிரண்யகசிபுவோட குடலை கிள்ளி அவனை வதம் பண்ணாராம் பகவான். அப்போது முவ்வுலகமே ஸ்தம்பிச்சு போயிடுது. நோபடி ஹேஸ் சீன் பகவான் லைக் திஸ். இட் வாஸ் அன் அவதாரம் லைக் நெவர் பிஃபோர், இட் வாஸ் அன் அவதாரம் லைக் நெவர் ஆஃப்டர். ஃபஸ்ட் டைம் பகவான் எவ்வளோ கோபமாக இருக்கார். எல்லோரும் பயந்துட்டு இருக்கா, பகவானை யார் சாந்தப்படுத்துறதுன்னு பயந்துட்டு இருக்கா. அப்போ இந்த குழந்தை போகிறதான், குழந்தை போய் பகவானை ஸ்துதி பண்ணுறதான். ஒரு சிம்மம் கர்ஜிச்சுன்னு இருக்கு, ஒரு குழந்தை போய் சாந்தம் பண்ணுறதுன்னா எங்கேயாவது பார்த்துருப்போமா? சிங்கத்துக்கு நம்மளாம் பயப்படுவோம், ஆனால் சிங்கத்துக்கு பயப்படாதது எதுன்னா சிங்கக்குட்டி. பிரஹ்லாதன் பயப்படல. சிங்கம் பகவான்னா சிங்கக்குட்டி பிரஹ்லாதன் பயப்படல. பகவான் அந்த குழந்தைய பார்த்தோன்னே அவர் உள்ளேருந்து ஒரு வாத்சல்ய பாவம் வந்து அந்த குழந்தைய மடியில் வச்சுட்டார். பகவான் மடியில் வச்சுட்டு தடவி விட்டார். இப்போது இதை படிக்கிறச்சு பகவான் வந்து அவதாரம் எடுத்து ஹிரண்யகசிபுவை வதம் பண்ணுற வரைக்கும் தான் பகவான். எப்போ அந்த குழந்தைய தூக்கி மடியில் வச்சுட்டாரோ அவர் பகவான் இல்லை, பிரஹ்லாதனுக்கு அப்பாவாயிட்டார் அப்படின்ட்டு எனக்கு தோணும். அதனால் எகெயின் இது வந்து ஒரு அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே எட்டர்னல் அம்மா எட்டர்னல் அப்பா பகவான் தான். இருந்தாலும் பிரஹ்லாதனுக்கு பிளட் ஃபாதர் யாருன்னா ஹிரண்யகசிபு. அந்த குழந்தைய அவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ண அவன். ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு அப்பா கிட்டேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அன்பு கிடைக்கவே இல்லை. அப்பாவோட அன்புனா என்னென்னே தெரியாமல் வளர்ந்தது அந்த குழந்தை. அந்த குழந்தைக்காக வந்து ஒரு அப்பாவோட அன்பை காமிச்சது நிருசிம்ம பெருமாள். அப்போ எது அன்பு அப்படின்னா, தன்னுடைய பக்தன் தன்னுடைய குழந்தையான பிரஹ்லாதன் சொன்னது உண்மைன்னு நிரூபிக்கிறதுக்காக ஒரு தூணிலும் பூந்து துரும்பிலும் பூந்து ஹிரண்யகசிபு எந்த தூணை தட்டுவான்னு தெரியாமல் எல்லா தூண்லையும் ஒவ்வொரு அவதாரம் எடுத்து குழந்தை சொன்னது சத்தியம், குழந்தை சொன்னது பொய்யாயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நிருசிம்ம அவதாரம் எடுத்தார் பாரே பகவான். அது அன்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு அம்மா காட்டக்கூடிய அன்பை பார்த்துட்டோம், அப்பா காட்டக்கூடிய அன்பை பார்த்துட்டோம். அடுத்ததா சிப்ளிங் லவ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். கூட சிப்ளிங்னா என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? கூட பிறந்தவா, அண்ணா அக்கா தம்பி தங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் நாட் மெனி ஆஃப் us are blessed to be born with sibling love. Some of us are born with sibling love, but some of us across the way we gain the sibling love. We have friends who in turn as best friends and then they become family. இப்போ இந்த ரெண்டு விதமான அன்பையும் நம்ம வந்து ராமாயணத்தில் பார்க்கலாம். ராமருக்கு 3 அண்ணா தம்பிகள், லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்னன். இப்போது மொத்தமாக 4 பேர். இப்போ ராமர் காட்டுக்கு போகிறச்சே நீ என்னை கூட்டின்னு போகிறேன்னா சேர்ந்து போகலாம், இல்லைனா நீ போகவே கூடாது அப்படின்னு சொன்னது லக்ஷ்மணன். அண்ணா காட்டுக்கு போகிறார், நான் இங்கே அயோத்தியாவில் உட்காந்து சுகத்தை அனுபவிக்க மாட்டேன், நானும் அண்ணாவோட போவேன், 14 வருஷம் தூக்கத்தையும் மறந்து போய் அண்ணாவுக்கும் மன்னிக்கும் கைங்கரியம் பண்ணுவேன்னு அண்ணாவோடையே காட்டுக்கு போனது லக்ஷ்மணன். அது ஒரு விதமான அன்பு. அப்படின்னா பரதன் யாருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? பரதன் தெரியுமா? ராமருடைய தம்பி. பரதன் பண்ணது ஒரு சுப்ரீம் சாக்ரிஃபைஸ். இட்ஸ் நாட் மச் ஸ்போக்கன் ஆஃப். என்ன அப்படி என்ன பண்ணிட்டார் பரதன்? அயோத்தியாவில் தானே இருந்தார் அப்படின்னு கேட்டால், அயோத்தியாவில் சும்மா இல்லை, 14 வருஷம் அண்ணா ராமர் காட்டில் இருக்கிறச்சே அண்ணாவோட ரெப்ரசன்டேட்டிவாக நந்திகிராம், அதாவது அயோத்தியாக்குள்ளேயே அவர் வரல. அண்ணாவுக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கல, அண்ணாவுக்கு அந்த த்ரோன் கிடைக்கலன்னா எனக்கு அந்த த்ரோன் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நந்தி கிராமத்தில் அந்த சிட்டியோட அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ்லேயே தங்கி 14 வருஷம் தங்கி ராமருடைய பாதுகை, ஃபுட்வேர், ராமருக்கு சப்பல் இருக்குமோனோ, ராமருடைய பாதுகையை வாங்கிட்டு
வனத்திலேருந்து அதை தன் தலையில் தாங்கிட்டு நந்தி கிராமத்துக்கு வந்து 14 வருஷம் நந்தி கிராமத்திலேயே இருந்து அந்த பாதுகாவுக்கு பட்டாபிஷேகம் செஞ்சு வச்சு ராமருக்கு அந்த சிம்ஹாசனத்தில் உட்கார முடியலன்னா ராமருடைய பாதுகைகள் தான் அதில் உட்காரும்னு சொல்லி ஒரு பாதுகாவுக்கு பட்டாபிஷேகம் செஞ்சு பாதுகையை ராஜாவாக்கி பாதுகை மூலமாக 14 வருஷம் அயோத்தியாவை ஆண்டு வந்தார் பரதன். அதாவது சில பேர் அதை சொல்கிறச்சே சொல்லுவா, ராமராவது கிடைக்க போகிற ராஜ்யத்தை தான் விட்டார், ஆனால் பரதன் கிடைச்ச ராஜ்யத்தை விட்டான். When Rama left the forest, his crowning ceremony was to happen only the next day. He was to get the kingdom only the next day. And he said, okay, I will not take the kingdom, and he went to the exile. But Bharatan, when he came back from his mama's place, he had the kingdom. He had the kingdom in his hands. He could have ruled the kingdom. But he said, no. If my Anna was kicked out of the kingdom, I will not stay in that kingdom. I will stay outside the kingdom. I will stay in Nandigramam, and I will fulfill the duties of my Anna through his padukas. And பரதனுக்கு வந்து வெறும்னா அண்ணா கிட்டே இருந்து பிரிஞ்சு போன அந்த வருத்தம் மட்டும் இல்லை. இப்போ லக்ஷ்மணன் வந்து சொல்லலாம், அண்ணா கிட்டே இருந்து பிரிய பயப்பட்டு போனார் அப்படின்ட்டு. ஆனால் பரதன் வந்து அண்ணா கிட்டே இருந்து பிரிஞ்ச சோகம் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கில்ட், எனக்கு தன்னுடைய பிள்ளைக்கு ஏதாவது பரதனுக்கு ராஜ்யம் வேணும் தானே கைகை ராமர் அமிச்சா, அதனால ஒரு கில்ட் இருந்தது பரதனுக்கு 14 வருஷமும் அந்த கில்ட், அந்த அண்ணா கிட்டேருந்து பிரிஞ்ச அந்த சோகம் எல்லாத்தையும் தாங்கிண்டு ராமருடைய பாதுகைகள் மூலமாக அயோத்தியை ஆண்டு ராமருடைய கடமைகளை அயோத்தியில் பூர்த்தி பண்ண பரதன் காண்பித்தது அன்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். இதே ராமாயணத்தில் வந்து நம்ம இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி சொன்னேன், ராமருக்கு கூட பிறந்தவா 3 பேர், டோட்டலாக 4 பேர் அப்படின்ட்டு. ஆனால் இது ராமரே மறுக்கிறார் ராமாயணத்தில். எப்படி மறுக்கிறார் அப்படின்னா, அவர் காட்டில் போயிட்டே இருக்கிறச்சே அவருக்கு 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சான். அந்த 3 ஃப்ரெண்ட்ஸை இனிமே நீ ஃப்ரெண்டு கிடையாதுடா, நீ என் கூட பிறந்த தம்பிடா அப்படின்னு கட்டி தழுவிண்டாரான் ராமர். யார் சொல்கிறா? இது கம்பராமாயணத்தில் வருது. அந்த மாதிரி முதல்ல கிடச்ச ஃப்ரெண்ட் யாருன்னா குஹன் அப்படின்னு ஒரு படகோட்டி, ஒரு போட்மேன். ராமர் காட்டுக்கு போயின்னு இருக்கச்சே குஹனோட ஆசிரமத்தில் தங்கி அந்த கைங்கரியத்தை பெற்றுக்கொண்டார். குஹனோட கைங்கரியத்தை கிளம்பறச்சே, அவர் ஆசிரமத்துலேருந்து கிளம்பறச்சே குஹனை கட்டிண்டார் ராமர். கட்டிண்டு குஹனுடன் ஐவரானோம் அப்படின்னாராம். இது மட்டும் எனக்கு 3 தம்பி, நாங்கள் 4 பேர், ராம லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்னாள், இன்னிலேருந்து குஹா நீ என் தம்பிடா, ஃப்ரெண்டு கூட கிடையாது, நீ என் தம்பி அப்படின்ட்டு சொல்லி குஹனை கட்டிண்டார். இப்போ எது அன்பு அப்படின்னு கேட்டால், நான் அயோத்தியின் இளவரசன், அயோத்தியின் ராஜகுமாரன், நீ ஒரு படகோட்டி அப்படிங்கிற வித்தியாசம் பார்க்காம, அப்படிங்கிற பேதம் பார்க்காம கட்டி தழுவிண்டு தன்னுடைய சொந்த தம்பியா குஹனை பாவிச்சுண்ட ராமர் காமிச்சது அன்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்ததா சுக்ரீவன் அப்படிங்கிற ஒரு குரங்கு ராஜாவை சந்தித்தார். சுக்ரீவனோட தம்பி வாலியை வதம் பண்ணுறதுக்கு ராமர் உதவினார். அதே மாதிரி ராவணனை வதம் பண்ணுறதுக்கு சுக்ரீவன் அவனுடைய குரங்கு சேனையை அனுப்பிச்சு வச்சான். ஸோ அந்த ஒரு நன்றி கடனுக்காக ராமர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, சுக்ரீவனை கட்டிண்டு குன்று சூழ்வான் மகனுடன் அறுவரானோம். குன்று சூழ்வான் அப்படின்னா சூரியனுடைய அம்சம்தான் சுக்ரீவன். ஆக சுக்ரீவனுடன் நாங்கள் அறுவரானோம். முதல்ல 4 பேர் இருந்தோம், அப்புறம் குஹனோட 5 பேர் ஆனோம். இப்போ சுக்ரீவா உன்னை கட்டிக்கிறேன், உன்னோட நாங்கள் 6 பேர், நீ என் தம்பிடா அப்படின்ட்டு ஃப்ரெண்டாக இருந்த சுக்ரீவனை எலிவேட் பண்ணி ப்ரமோட் பண்ணி தன்னோட கூட பிறந்த தம்பியாக ஆக்கிண்டார் ராமர். அப்போ எது அன்பு அப்படின்னு கேட்டால், தான் அயோத்தியின் இளவரசன் ராஜகுமாரன் அப்படிங்கிற பேதம் பார்க்காம குஹனை தன்னோட தம்பியாக ஆக்கிண்டு, ஒரு குரங்கு அப்படிங்கிற அந்த பேதம் பார்க்காம குரங்க கூட கட்டிண்டு குரங்கு நீ என் தம்பிடான்னு சொன்னது ராமர். அப்போ அது அன்பு. அடுத்ததா விபீஷணன் யாருன்னு தெரியுமா உங்களுக்குலாம்? ராவணனோட தம்பி. ராவணன் யாரு? சீதையை கடத்தி வச்சுட்டு இருந்தவன். ராமரோட வைஃப் சீதையை கடத்தி வச்சுட்டு இருந்தவன் ராவணன். ராவணனோட தம்பி விபீஷணன். விபீஷணன் ராமர்கிட்ட சரணாகதி,
ராமா என் அண்ணா பண்ணுறது ரொம்ப தப்பு, எனக்கு எதுவுமே பிடிக்கல அண்ணா பண்ணுறது, அதனால என்ன நீ ஏற்றுக்கோ ராமா அப்படின்ட்டு ராமர்கிட்ட ரெஃப்யூஜ் கேட்டுன்னு வந்தான் விபீஷணன். சரணாகதி பண்ணிட்டான் ராமர்கிட்ட. அப்போது ராமர் விபீஷணரை கட்டின்னு என்ன சொன்னாரா, நின்னுடன் எழுவரானோம். விபீஷணா முதல்ல நாங்கள் 4 பேர் இருந்தோம், அப்புறம் குஹனோட 5 பேர் ஆனோம், அப்புறம் சுக்ரீவனோட 6 பேர் ஆனோம், இனிமேல் நீ என் தம்பிடா, நீ அண்ணாவை விட்டுட்டு வந்துட்டேன், நீ கவலைப்படாத, உனக்கு ஒரு அண்ணாவா ராவணன் என்னெல்லாம் பண்ணியிருப்பானோ நான் அதை உனக்கு பண்ணுறேன், நான் உனக்கு அண்ணாவாக இருக்கேன். யாராவது சொல்லுவோமா நம்மளோட எதிரியோட தம்பியை கட்டிண்டு நீ இனிமேல் என் தம்பிடா அப்படின்னு யாராவது சொல்லுவோமா? ராமர் சொன்னார், விபீஷணா நின்னுடன் எழுவரானோம். அப்போ எது அன்பு அப்படின்னு கேட்டான். தான் அயோத்தி நிலவரசன் அப்படிங்கிற ஒரு அகங்காரம் இல்லாமல் ஒரு படகோட்டியை, ஒரு குரங்கை, ஒரு அசுரனை, தன்னோட மனைவியை கடத்தி வச்சுண்ட ராவணனோட தம்பியான விபீஷணனை கட்டிண்டு அவருடைய சொந்த தம்பியாக பாவிச்சுண்ட ராமர் காட்டினது அன்பு. இப்போல்லாம் நம்ம ஒன்று சொல்கிறோம் இல்லையா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் ஃபேமிலி அப்படின்ட்டு. அது இந்த காலத்தில் மட்டும் இல்லை, அந்த காலத்துலேயே இருக்குது. ராமர் வந்து ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் ஃப்ரெண்டு மட்டும் கிடையாதுடா, நீ ஃபேமிலிடா அப்படின்ட்டு ஃபேமிலியாக ஆக்கிண்டார் ராமர். இப்போ இவ்வளோ நாள் வந்து ஒரு அம்மா காட்டின அன்பு, அப்பா காட்டின அன்பு, சிப்ளிங் லவ், ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்து சிப்ளிங்காக மாறின அந்த அன்பு, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஜீவாத்மா மேலே பரமாத்மா காண்பிக்கிற அன்பு. ஜீவாத்மானா யார்? நம்மளாம் தான் ஜீவாத்மா. சாதாரண மார்டல் பீயிங்ஸ், நம்மளா இருக்கலாம், ரோட்டில் போகிற ஒரு நாயாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு மாடாக இருக்கலாம், ஒரு மார்டல் பீயிங். இப்போ நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட்டுன்னு ஒன்று உண்டு, இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் இவ வாழ்வான்னு உண்டு. ஆனால் பரமாத்மாங்கிறது யார்? ஆதியே இல்லாமல் அந்தமே இல்லாமல் இருக்கிறவர் பரமாத்மா. ஹி ஹாஸ் நோ எண்ட், ஹி ஹாஸ் நோ பிகினிங். சதா சர்வ காலமும் அவர் இருப்பார், அவரால் தான் நம்மளாம் இயங்கின்னு இருக்கோம். இப்போ ஒரு ஜீவாத்மா மேலே பரமாத்மா காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு அன்பு தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு என்ன ஒரு கதை நான் சொல்ல போகிறேன்னா, இந்த விபீஷண சரணாகதியே சொல்லலாம். விபீஷணன் யாருன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? விபீஷணன் யார்? ராவணனோட தூங்கிட்டு இருந்தல எல்லாரும், ராவணனோட தம்பி, கரெக்டா? இப்போ இவன் என்ன பண்ணுறான், ராமரும் அவரோட குரங்கு சேனையும் இந்த பக்கம் ராவணனை எப்படி யுத்தத்தில் ஜெயிக்கலாம்னு பிளான் போட்டுட்டு இருக்கறச்சு விபீஷணன் அங்கே லங்காவில் சொல்கிறான் அண்ணா கிட்ட, அண்ணா நீங்கள் பண்ணுறது ரொம்ப தப்பு, வேற ஒருத்தரோட மனைவியை கடத்தி வச்சுட்டு அவளை நீங்கள் டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கேள், இப்போவே போய் ராமர்கிட்ட சாரி கேளுங்க, இப்போவே போய் ராமர்கிட்ட சாரி கேட்டேன்னா அவர் உங்களை ஒன்றுமே பண்ண மாட்டார், ஆனால் நீங்கள் கேட்காம இருந்தேன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து உங்கள் கதை காலி, அதனால் இப்போவே போய் அவர்கிட்ட சாரி கேளுங்கன்னொடனே கோவம் வந்துடுத்து ராவணனுக்கு. அவன் பார்க்குறான், என்னடா இது, ஏன் நாட்டிலேயே இருந்துட்டு ஏன் உப்பையே சாப்பிட்டுண்டு என்னையே எதிர்த்து பேசுறியா நீ, இனிமே உனக்கு இந்த லங்காவில் இடம் கிடையாது, உனக்கு ராமர் அவ்வளோ முக்கியம்னா நீ ராமர்கிட்டயே போ, என்ன பண்ணுறார் ஒன்னு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறார் ராவணன். விபீஷணன் வரான், பறந்து லங்காலேருந்து பறந்து இந்த சைடு இந்தியாவுக்கு வரான். அவனை வந்து வானத்தில் பார்த்தோன்னே இந்த குரங்குகள்லாம் என்ன பண்ணிட்டு, ஐயோ ராவணனோட தம்பி வரான் அப்படின்ட்டு கல்லெல்லாம் எடுத்து அடிக்கிறான். ராமர் சொல்கிறார், பொறுங்கோ, எதுக்கு இப்போ அவசரப்படுறேன், எதுக்கு வந்திருக்கான், யார் அவன் ஃபஸ்ட்டு விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறார் ராமர். இப்போ விபீஷணன் சொல்கிறான், சர்வலோக சரண்யாய ராகவாய மகாத்மனே, இந்த உலகத்துக்கே சரணாகதி கொடுக்கும் ராகவனை, ராமரை, இந்த உலகத்துக்கே ரெஃப்யூஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இங்கிலீஷில் அபயம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இந்த உலகத்துக்கே ரெஃப்யூஜ் கொடுக்கக்கூடிய ராகவனை சரணாகதி பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கேன் நான், என்னை தப்பாக நினச்சிக்காதே, நான் ராமர்கிட்ட எங்கள் அண்ணா சார்பாக மன்னிப்பு கேட்டு ராமரோட குழுவை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் வந்திருக்கேன்ட்டு சொல்கிறான் விபீஷணன். இப்போ ராமர் சொல்கிறார், ஓ அப்படியா அப்படின்ட்டு, சரி ஓகே, ஒரு குரூப் இப்போலாம் வந்து கார்ப்பரேட்டில் டீம் லீடர்னால் ஜிடி இல்லாமல் வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்க முடியாது, குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணாமல் ஒரு டெசிஷன் எடுக்க முடியாதுல்ல, அந்த காலத்திலேயே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கார் ராமர். அவர் வந்து விபீஷணனை ஏற்றுக்கு போகிறார், அவர் முடிவு பண்ணிட்டார், இருந்தாலும் குரங்குகள் கிட்டலாம் கேட்கலாம்னு எல்லா குரங்கையும் உட்காத்தி வச்சுட்டு கேட்குறான், விபீஷணனை ஏற்றுக்கலாமா இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறார் ராமர். முதல்ல சுக்ரீவன் எழுந்து பதில் சொல்கிறான், வேண்டாம், ஏற்றுக்க வேண்டாம். ஏன் ஏற்றுக்க வேண்டாம், இவன் அண்ணா ஒரு அசுரன். இப்போ ராமர் சொல்கிறார், சுக்ரீவா
அந்த கேட்டகரியில் அப்போ நான் உன்னையே ஏற்றுன்னு இருக்கக்கூடாது, உன் அண்ணாவும் ஒரு அசுரன், உன்னையே நான் ஏற்றுன்னு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறா ராமர். அடுத்ததாக ஒரு அங்கதன் எழுந்து சொல்கிறான், வேணால் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் மாதிரி வைப்போம், ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவோம், பரீட்சை பண்ணுவோம், அந்த டெஸ்ட்டில் அவன் பாஸ் ஆனான்னா அவனை ஏற்றுக்கலாம், இல்லைன்னா ஏற்றுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறான். ஒரு குரங்கா எழுந்து சொல்கிறது, ஏற்றுக்கக்கூடாது, விபீஷணன் கெட்டவன். ஏன் கெட்டவன்? அவன் அசுர குலத்தில் பிறந்திருக்கான், அவன் பிறந்தது ஒரு அசுரனாக பிறந்திருக்கான், அண்ணா ஒரு மகா பாப்பி, அதனால் அவனுக்கு அவனுக்குள்ளேயும் அந்த அசுர குணம் இருக்கும். அவன் எதுக்கு வந்திருக்கான்னு தெரியாது, ஒருவேளை நம்மளை ஸ்பை பண்ண வந்திருக்கலாம், இல்லைன்னா நம்மளையே வதம் பண்ண வந்திருக்கலாம், அதனால விபீஷணனை ஏற்றுக்கக்கூடாது அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லிடுறா. ஒருத்தர் தான் எழுந்து சொல்கிறார், விபீஷணனை ஏற்றுக்கலாம். யார் அதுன்னு கேட்டால் ஹனுமான் எழுந்து நின்று சொல்கிறார், ராமா, நான் லங்காவுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கேன், ஓரளவுக்கு லங்காவை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன், நான் பார்த்த வரைக்கும் விபீஷணன் நல்லவனாக தான் இருக்கான், அதனால விபீஷணனை ஏற்றுக்கலாம்னு சொல்கிறார் ஹனுமான். இப்போ ராமர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஆஞ்சநேயா, நீ மட்டும்தாண்டா சொல்லியிருக்க விபீஷணன் நல்லவன்னு, அதுலேயே எனக்கு பெருமையாக இருக்கு. ஆனால் நான் ஒன்று சொல்கிறேன், சக்ருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மி சிதயாச்சதே அபயம் சர்வபூதேபிய ததாம் ஏதத் விரதம் மம. என்கிட்ட சரணாகதி அபயம் அப்படின்ட்டு யாராவது வந்துட்டா அவள் நல்லவாளாங்கிறத கூட நான் பார்க்க மாட்டேன். நீ சொல்கிற அவள் நல்லவா, விபீஷணன் நல்லவன், அதனால அவனை ஏற்றுக்கலாம்னு நீ சொல்கிற. ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, என்கிட்ட யாராவது மன்னிப்பு கேட்டுண்டு சாரின்னு சொல்லி அவள் தப்பை உணர்ந்து, ராமா நீயே கதி, நீயே தான் எனக்கு கதி, நீ தான் எனக்கு அபயம் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு யாராவது வந்துட்டா அவள் நல்லவாளா கெட்டவாளாங்கிறத பார்க்க மாட்டேன், அவள் எவ்வளோ பாவம் பண்ணியிருக்கா புண்ணியம் பண்ணியிருக்காங்கிறத பார்க்க மாட்டேன், அவள் எந்த குலத்தில் பிறந்திருக்கா, அவள் பேர் என்ன, அவள் இவ்வளோ நாள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா, இனிமேல் என்ன பண்ண போகிறா, எதுவுமே நான் பார்க்க மாட்டேன், அவளுக்கு அபயம் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறார் ராமர். யாரால் இப்படி சொல்ல முடியும்? நம்மளுக்கெலாம் யாராவது எதையோ ஒரு காலத்தில் ஏதோ ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணியிருப்பா, அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு வருஷக்கணக்காக அவளோட பேச மாட்டோம். இப்போ எது அன்பு அப்படின்னு கேட்டா, தன்னோட பத்னியை அபகரணம் பண்ணி கிட்னாப் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்த ராவணனோட தம்பி விபீஷணன் நல்லவனா கெட்டவனான்னு கூட ராமர் யோசிக்கல, மன்னிப்பு கேட்டுன்னு வந்துட்டான், ராமா நீயே கதின்னு சொல்லி வந்துட்டான், அவனை ஏற்றுட்டு தான் ஆகணும். இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரிகிறது அப்படின்னா, நம்ம பண்ண தப்பை உணர்ந்து பகவான்கிட்ட தப்பு பண்ணிட்டேனே, நீ தான் என்னை திருத்தணும் அப்படின்ட்டு ஒரு சொட்டு ஜலம் விட்டாலே போகிறோம், பகவான் நம்மளை திருத்திடுவான். இது ராம அவதாரத்தில் பண்ணார். கிருஷ்ணாவதாரத்தில் என்ன பண்ணுறார், பகவத்கீதையை சொல்கிறார், சொல்லிட்டு 18வது அத்தியாயம் 18th சாப்டரில் சொல்கிறார், சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேக்கம் சரணம் விரஜ ஹம் துவா சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மாசுச்சக. உன் கடமைகள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துரு, மாமேக்கம் சரணம் விரஜ, நானே கதின்னு என்னை நீ சரணாகதி பண்ணா, என்கிட்ட நீ தஞ்சம் அடைஞ்சா, உன் எல்லா பாவங்களையும் போக்கி உனக்கு நான் மோட்சம் கொடுப்பேன் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணாவதாரத்தில் சொல்கிறேன். இப்போ எது அன்புன்னு கேட்டால், நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம எவ்வளோ தப்பு பண்ணியிருக்கோம், எப்படி இவ்வளோ நாளாக வாழ்ந்துன்னு வரோம், நல்லவாளாக இருக்கோமா கெட்டவாளாக இருக்கோமா, பகவான் மேலே அன்பு செலுத்துகிறோமா, இல்லை பகவான் மேலே கோச்சுட்டு இருக்கோமா, அவனை நம்புகிறோமா, அவன் மேலே நம்பிக்கையோடு இருக்கோமா, இல்லை கடவுளே இல்லைன்ட்டு சொல்லிட்டு திரியிறோமான்ட்டு எதுவுமே பார்க்க மாட்டாராம் பகவான். இவ்வளவு நாள் கடவுள் இல்லை, கடவுள்லாம் ஒரு ஃப்ராடு அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாலும், இன்னிலேருந்து தப்பு பண்ணிட்டேனே, கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்கார், கடவுள்னு ஒருத்தர் இல்லைன்னா எனக்கு இந்த உயிர் கிடச்சிருக்குமா, எனக்கு ஒரு நல்ல அப்பா அம்மா கிடச்சிருக்குமா, எனக்கு ஒரு ஸ்கூல் கிடச்சிருக்குமா, எனக்கு டெய்லி சாப்பாடு கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு ஒரு 2 செகண்ட் யோசிச்சா கூட பகவான் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவார். அப்போ அது அல்லவோ அன்பு இல்லையா? ஆக இப்போது இதோட இந்த நான் பேசுகிறத நான் நிறுத்திக்க போகிறேன். இப்போ நீங்கள் ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் என்கிட்ட கேட்கலாம், அதுக்கு பதில் எனக்கு தெரிஞ்சால் நான் சொல்கிறேன், இல்லைன்னா நான் தெரிஞ்சுன்னு உங்கள் பிரின்சிபலுக்கு மெயில் அனுப்பிச்சு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். கேள்வி ஏதாவது இருக்கா? ஃபஸ்ட்டு யாருக்காவது கண்டிப்பாக கேட்கணும் ஏதாவது. அப்போனா நீங்கள் எல்லாம் தூங்கிட்டு இருந்தேளா? கேள்வியே வரலையா? இப்போ நான் கேட்கட்டா கேள்வி? நான் கேட்கட்டா? சரி, ஓகே, கேள்வி வரலன்னா பரவாயில்ல, பட் 15 minutes I want to interact with you all.
உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை எழுந்து நின்று சொல்லுங்க. உங்களுக்கு யார் மூலமாக அன்பு கிடச்சிருக்கு? அம்மாவாக இருக்கலாம், டீச்சராக இருக்கலாம், அப்பாவாக இருக்கலாம், ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம். யார் மூலமாக எந்த விதமாக அன்பு கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுந்து நின்று சொல்லுங்க. யார் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட்? நீ சொல்கிறியா? வேண்டாம். ஏன் சும்மா எழுந்து நின்று எங்கள் அம்மா என்னை எப்படி பார்த்துக்கிறா, டெய்லி எனக்கு லஞ்ச் கட்டி கொடுக்குறா, எங்கள் அப்பா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எனக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறாரு அப்படிங்கிறத சொல்லுங்களேன். எனி திங், வாட் எவர் யூ ஃபீல் லைக். இல்லை என் ஃப்ரெண்டு எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நான் படிக்காத சாப்டர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறா, அது அன்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். எது வேணாலும் சொல்லலாம். எக்ஸாம்லலாம் ஒரு சாப்டரை விட்டுட்டு போயிருப்போம், அது மட்டும்தான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். எக்ஸாம் ஹால் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி 5 minutesல அந்த சாப்டரே சொல்லிக் கொடுக்குறா இல்லையா ஃப்ரெண்டு, பண்ணியிருக்காளா? அது அன்பு. அந்த ஃப்ரெண்டு பேரை சொல்லிவிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு அன்பு கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க. நானே 1/2 மணி நேரமாக பேசின்னு இருக்கேன், கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுங்கோல எனக்கு ப்ளீஸ். அப்புறம் நான் வந்து யாரையாவது பிக் பண்ணிடுவேன். இப்போ நீங்கள் பேசுகிற மாதிரி ஆகிடும். நீங்களே வாலண்டியர் பண்ணலன்னா பிரச்சனை கிடையாது. So good morning to one and all presented here. My name is Arish of grade 9. Today I'm going to say on which way I got the affection from my surroundings. So the first love which I got was from my mother. She was the only one who believed on me when I was always demotivated. She was the one who motivated me, and she was the one who's the reason for which I'm standing here. And I'm really thanking my mother for giving this wonderful life. Thank you. Thank you so much. Very sweet. Next, who wants to come next? Someone come from the girls' side. You want to come? Why? Someone come. Please share your experiences with us. It can be your friend sitting next to you. It can be your sibling. It can be your grandmother, grandfather. It can be your teacher. Anybody, come. Then I will be forced to pick up somebody. Come on, girls. Somebody came from the boys' side. So namaste to everyone present here. The person I receive affection and love from the most is actually my elder sister. Her name is Prarthana. She's in college right now. Though she's really busy with her studies and stuff, she still makes sure to like spend time with me every day. And she teaches me everything that I don't know or have doubts in, helps me in studies, and plays with me whenever she can. So I'm really thankful to her for that. Thank you, very sweet. Come. Namaste. The person which I get my love from is probably from my friends. During exam time, they explain me all the topics and everything. So and from my younger sister. Okay, so she spoke about friends. Anyone from the boys' side now? Why is everyone coming from the back? Somebody come from the first 2 rows. You want to come? What's your name? Namaste everyone, my name is Sarveshwaram from grade 8. My mother gave me a எங்கள் அம்மா வந்து எனக்கு நிறையா பாசம் கொடுப்பாங்க. எங்கள் அப்பா எனக்கு நிறைய கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுப்பாங்க. எங்கள் ஸ்கூலில் வந்துட்டு எனக்கு பிடிச்ச டீச்சர் வந்து ஷெரின் மேம். அவங்க சாஃப்ட்லி எனக்கு டீச் பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ. Namaste, I'm Kevin of grade 8. So the person who shows so many affection and love to me is my father and mother. So even though my mother is not
well right now, or she always works so hard for us. She always takes care of us, and whenever me and my sister feel sad, she will always come to us and hear our problems and give a solution for that, or consult us to ask whomever we should ask. So even though my father works hard, very hard in the IT company, he always, whenever he gets free time, he comes to us and he enjoys with us. He watches TV with us. He plays game with us, and he tries to make fun with us, even though he has many work to do in his office. So in my school, I feel everyone is really good to me, especially my friends and teachers. Everyone is very supportive and motivating. Even though we have a lot of fun and we fight with each other, a friend is always good to us, and without a friend, it is not good to come to school. The reason, the main reason we come to school is our teachers and friends. Thank you. Very thoughtful. He covered everybody in his life. Anyone else? So this is my second day in the school, and I come from Mumbai. In my previous school, I had this friend who really used to tease me a lot, and she would always make fun of me, and so did I. And I feel that we may not always feel their love, but in times of need, when someone comes to help you, I feel that they are the ones who actually love you. They may taunt you all the time and they may scold you, but it's for your own good. So my friend would keep pushing me whenever I did something wrong, and she would always correct me. But I always felt that it was for my own good, and she just wanted me to get better. So yeah, thank you. Very sweet. I'm sure you must be missing her a lot. Okay, so anyone else? ஹாய் எவ்ரிவான். எங்கள் அம்மா தான் எனக்கு அன்பு கொடுத்தது. எனக்கு என்ன வேணுமோ எங்கள் அம்மா தான் பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் இங்கே நிற்கிறேன்னா எங்கள் அம்மாவை தான் காரணம். எனக்கு என்ன வேணாலும் எங்கள் அம்மா பண்ணுவாங்க. வெளியே போனால் என்ன கேட்டாலும் எங்கள் அம்மா வாங்கி கொடுப்பாங்க. அதனால் எனக்கு எங்கள் அம்மா தான் ரொம்ப பிடிக்கும். தேங்க்யூ. Namaste to everyone. I get most affection from my parents and my friends mostly. Most of the time when I'm not around my parents, my friends and family members are the ones who give me a lot of motivation and affection. That's what I want to say. Thank you. எனக்கு வந்து எங்கள் அப்பா வந்து எவ்வளோ வேணால் கேரட், இப்போ நான் எக்ஸாமில் வந்து ஃபெயில் ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுப்பாரோ அதோட எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. எங்கள் அம்மா கூட அவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுத்து எனக்கு எதுவுமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா ஒரு கிளாரிட்டி, இப்போ எனக்கு பிக்கப் டாக்டர் ஆகணும்னா எனக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட், நான் எவ்வளோ தூரம் இங்கே நிற்கிறேன்னா எங்கள் அப்பா தான் காரணம். எங்கே வெளில போனால் காசு இருந்தால் கூட எனக்கு எதாக இருந்தால் வாங்கி கொடுத்துருவாரு. அதுக்கப்புறம் என் ஸ்கூலில் வந்து செரின் மேம் தான் எனக்கு எப்பவுமே பிடிக்கும். அவங்க எப்பயுமே சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸே எனக்கு வந்து எப்பயுமே எல்லாருமே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ. இப்போ நீங்கள்லாம் வந்து இது மாதிரி பேசுகிறதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. பிகாஸ் யூ ஆர் அக்னாலஜிங் த லவ் யூ கெட் ஃப்ரம் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் டீச்சர்ஸ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பட் இங்கே மட்டும் வந்து சொல்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை. போய் அவங்களுக்கும் நீங்கள் அதை சொல்கிறீங்களா அப்படிங்கிறது தான் மேட்டர். போய் இப்போ உங்கள் அப்பா அம்மா வந்து நான் உங்களை சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ஷெரின் மேம்னு யாரோ சொன்னீங்க, அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒரு டீச்சர் இருக்கும். அவங்கள்ட்ட போய் தேங்க்யூ மேம், உங்ககிட்டே எனக்கு நிறையா அன்பு கிடைக்கிறது, ஐ எம் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் யூ அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் சொல்லணும். இந்த செஷனோட டேக்அவேவே அதுதான். நம்ம வந்து ஒரு அவசர வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். காத்தால எழுந்தோமா, ஸ்கூல் வந்தோமா, சாயங்காலம் போனோமா, படித்தோமா, எக்ஸாம் படித்தோமா அப்படின்னு டெய்லி இதுலேயே போயின்ட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய சில இம்பார்ட்டண்ட் பீப்புள், நமக்கு அன்பு செலுத்தக்கூடியவங்களுக்கெலாம் நமக்கு டைம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமாங்கிறது தெரியல. அவங்கள்ட்டெல்லாம் போய் இவ்வளோ நாள் நீங்கள் எனக்கு இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க, அதுக்கு ஒரு நன்றி அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி எல்லாருமே சொல்லணும். ஓகேவா? அதுதான் இந்த செஷனோட டேக்அவே. எனிஒன் எல்ஸ் ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? ஃப்ரம் வாட் வி ஸ்போக் ஏதாவது எல்லாமே புரிஞ்சுட்டா? ஓகே, எனிதிங் எல்ஸ்? டு யூ வாண்ட் டு ஷேர் எனிதிங்?
எனிஒன் எல்ஸ்? ஷுவர்? அப்புறம் ஈவினிங் போய் வீட்டில் யோசிக்கக்கூடாது, சார் சொல்லியிருக்கலாமே அம்மாவை பற்றி, பாட்டியை பற்றி சொல்லியிருக்கலாமே, தாத்தாவை பற்றி சொல்லியிருக்கலாமேன்னு யோசிக்கக்கூடாது. சொல்லலைன்னா இங்கே வந்து சொல்லுங்கள், வீட்டில் போய் அவங்கள்ட்டையும் சொல்லுங்கள். ஷுவர்? செஷன் முடிச்சுக்கலாமா? ஓகே. ஒரு ½ ஹவர் உட்காந்து ஒரு செஷன் கேட்குறது எவ்வளோ கடுப்புன்னு எனக்கு தெரியும். நானும் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள்லாம் வந்து பேசாமல் அந்த கடுப்பை மூஞ்சியில் காமிக்காமல், உள்ள கடுப்பு இருக்கும் தெரியும், பட் கடுப்பை மூஞ்சியில் காமிக்காமல் காலங்கார்த்தால் உட்காந்து கேட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். உங்கள் பிரின்சிபல் ஸ்ரீதேவி மேம்க்கும் இந்த ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ண ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ்க்கும் என்னோட கிருத்தஜ்ஞையை தெரிவிச்சுட்டு we can finish this session. Thank you. So much, ma'am. It's great to have you. It was a splendid speech given by you. We are thankful to you, ma'am. Thanks for your day and thanks for your time. So, being young, you have given this lecture in a great way, ma'am. So, we wish that you reach heights in your life. Wishing you very all the best from our management side, ma'am. Yes, over to Principal, ma'am, to deliver a vote of thanks. Gratitude is not in the words, but in the heart which expresses it. We hope that today's event has provided all our students with valuable insights given by our ma'am to lead a thoughtful life. We heartfully thank our chief guest of the day, Ms. Shrishtika ma'am, for handling today's event in a great way. Thank you, ma'am. We are thankful to Shri Murali Mahadevan sir, MD of Shri Krishna Sweets, and Shri Chaitanya Management for taking initiative in arranging such an event which makes a moral impact in our students' life. Thank you one and all, and have a good day. Even before the phrase corporate social responsibility gained significance, it was textured into the group's value systems. And today, this phrase has been redefined by Mr. Murali as citizen social responsibility. Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. To Sri Krishna Sweets, it's no mere rule. It's not just an act. It's every citizen's social responsibility. After all, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. And in the process, create a world where life's best bonds are built with love and care. And in time, they will become our strongest bond.